નમસ્કાર, હું છું આપણી સાથે કિશન તિવારી. આપ જોઈ રહ્યા છો ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાતનો ખાસ કાર્યક્રમ આપણો દેશ. સમાચારોની શરૂઆત કરીએ આપણે રાજસ્થાનના કોટાથી. તો કોટાના સંગોદમાં લોકસભાના સ્પીકર ઓમ બિરલા અને મુખ્યમંત્રી ભજનલાલ શર્માએ સુપોષિત મા અભિયાનનો પ્રારંભ કર્યો છે. આ અવસરે મુખ્યમંત્રી અને સ્પીકર ઓમ બિરલાએ પંડિત દીનદયાળ ઉપાધ્યાય અંત્યોદય સંબળ પખવાડા અંતર્ગત આયોજિત શિબિરનું નિરીક્ષણ કર્યું અને શિબિરના લાભાર્થીઓ સાથે વાતચીત પણ કરી અને સાથે જ 5 વિદ્યાર્થીનીઓએ સ્કૂટી પણ વિતરણ કરવામાં આવી અને આ પ્રસંગે 92 કરોડથી વધુના વિકાસ કાર્યોનું લોકાર્પણ અને ભૂમિપૂજન પણ કરવામાં આવ્યું. અને જે બાદ મુખ્યમંત્રી ભજનલાલ શર્માએ મોડી પરિસરમાં વૃક્ષારોપણ કર્યું અને કાર્યક્રમમાં ઉર્જા મંત્રી હીરાલાલ નાગર, શિક્ષણ મંત્રી મદન દિલાવર, સહકાર મંત્રી ગૌતમ દત્ત, ધારાસભ્ય સંદીપ શર્મા અને લાડપુરા ધારાસભ્ય કલ્પના દેવી સહિત અન્ય જનપ્રતિનિધિઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. અને કાર્યક્રમને સંબોધતા લોકસભાના અધ્યક્ષ ઓમ બિરલાએ કહ્યું કે આઝાદી પછી પહેલીવાર રાજસ્થાનના લોકોને યોગ્ય પ્રમાણમાં પાણી મળ્યું છે અને હવે સંગોદની પ્રજાને પાણી અને વીજળીની કમી નહીં રહેવા દેવામાં આવશે. સાથે જ કોટાના દરેક ગામ સુધી પીવાનું પાણી પહોંચાડીશું. लेकिन अभी भी हमने 22 जिलों में दिन में बिजली देने का काम किसान के लिए हमने प्रारंभ कर दिया है. ये हमारी 1.5 साल की उपलब्धि है. यही नहीं मेरे भाई और बहनों, हमने किसान के लिए भी काम किया, हमने मजदूर के लिए भी काम कर रहे हैं. इसके साथ साथ हम महिलाओं के लिए भी काम कर रहे हैं. अगर आप देखोगे तो महिलाओं के लिए हमने 14 लाख महिलाओं को लखपति दीदी का प्रशिक्षण दिया है. 5,60,000 महिला को मात्र वंदना योजना से लाभान्वित किया है. 1 लाख बालिकाओं को लाड़ो प्रोत्साहन योजना के साथ हमने जोड़ा है. 25 करोड़ रुपए का भुगतान किया है. 9वीं कक्षा में प्रवेश लेने वाली 10 लाख बालिकाओं को साइकिल वितरित करने का काम किया है. 25,000 गर्भवती महिलाओं को 1271 अधिकृत निजी सोनोग्राफी केंद्रों के माध्यम से मां बाहुचर योजना प्रारंभ किया, उसका लाभ मिल रहा है. 72,000 से अधिक गर्भवती महिलाओं को QR कोड बनवाने का काम किया है. और मैं आपसे कहना चाहता हूं, पिछली सरकार के अंदर जो महिला अत्याचार थे उनमें 11% की कमी हमारी सरकार के अंदर आई है. ये हमने महिला उत्थान के लिए लगातार काम कर रहे हैं. इसी तरह से युवाओं को बताया. इसी तरह से मैं कहना चाहता हूं, हमारे गरीब के लिए हमेशा कांग्रेस ने नारा दिया था, गरीबी हटाओ का नारा दिया था. नेहरू जी ने भी दिया, इंदिरा जी ने दिया, राजीव जी ने दिया, सोनिया जी भी दे रही हैं, राहुल जी भी दे रहे हैं. लेकिन इनका कभी गरीबी से वास्ता नहीं रहा, गरीब से वास्ता नहीं रहा. अगर गरीब से वास्ता रहा तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का रहा, जिन्होंने 2014 के बाद गरीब कल्याण की जो परिभाषा बदली है, गांव गरीब अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के लिए जो काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है. और मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, हमारी राजस्थान की सरकार ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से हमने अभियान चलाया है कि हम गरीबी मुक्त गांव बनाएंगे, BPL मुक्त गांव बनाने का काम हमारी सरकार करेगी. हम लगातार काम कर रहे हैं. हमने और इसीलिए पंडित दीनदयाल जी के विचार को लेकर राजस्थान में ये पखवाड़ा जो समाज का अंतिम व्यक्ति है उसका कल्याण भी होगा और करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकालने का काम भी इस पखवाड़े के माध्यम से होगा. और इसी पखवाड़े के माध्यम से गांव के अंदर केंद्र और राज्य की सारी योजनाएं माननीय नरेंद्र मोदी जी ने गरीब को भगवान मानकर सेवा करने का काम किया है. और उसी काम को आगे बढ़ाते हुए केंद्र और राज्य की सारी योजनाओं के माध्यम से उस वंचित गरीब व्यक्ति को एक सामान्य जिंदगी जी सके, उनकी सामाजिक योजनाओं के माध्यम से वो आत्मनिर्भर हो सके, गांव की महिलाओं युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा सके, किसान की जिंदगी को परिवर्तन किया जा सके. इसलिए कृषि क्षेत्र के साथ पशुपालन क्षेत्र के अंदर भी
1,00,000 रुपया बिना ब्याज के देकर इस सारे क्षेत्र में आने वाले समय में पशुपालक आत्मनिर्भर होगा, किसान आत्मनिर्भर होगा। मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने राजस्थान के अंदर जिस क्षेत्र में आज तक पानी नहीं पहुंचा था, आजादी के 75 साल तक कई बार प्रयास हुए, लेकिन अंतिम भागीरथ का प्रयास भजनलाल जी के कार्यकाल में होगा, जब ईआरसी के माध्यम से पूरी राजस्थान के सारे जिलों को पानी पीने का मिलेगा और हर खेत को पानी मिलेगा। झुंझुनू, सीकर, चूरू जो बरसों तक प्यासे थे, आने वाले समय में यमुना नदी का पानी उनको मिलकर उस सारे इलाके के अंदर भी पीने का पानी जितने भी हमारे लाभार्थी, जितने भी हमारे इस दीनदयाल उपाध्याय कैंप के माध्यम से जो अपनी समस्याएं लेकर के आ रहे पूरे राजस्थान में, और हमारे मुख्यमंत्री जी ने इन कैंपों के माध्यम से जो राहत प्रदान कर रहे हैं, चाहे वो हमारा सीमा ज्ञान हो, पट्टे बनाने हो, चाहे वो हमारा आपसी रास्तों का विवाद हो, ये सब हमारा जिस तरह से अभियान चल रहा है मुख्यमंत्री जी, निश्चित रूप से तो ये एक जनता में बहुत अच्छा संदेश भी जा रहा है। और जिस तरह से हमारा ये कार्यक्रम सफल हो रहा है, मैं आपसे यही कहूंगा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से राजस्थान की जनता को जो लाभ मिल रहा है, हमारी महिला बहनों से मेरा निवेदन है कि थोड़ी देर के लिए बैठे, ताकि आपकी अव्यवस्था नहीं होगी, आपकी आगे की चिंता भी हमें है। इसलिए मेरा सभी मेरी बहनों से हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन है कि आप बैठने का प्रयास करें और हमारे मुख्यमंत्री जी को, हमारे लोकसभा अध्यक्ष जी को सुन करके जाएंगे। निश्चित रूप से ये हमारे लिए बहुत ही एक सम्मान की बात होगी। जिस तरह से इस सांगोद विधानसभा में हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो सौगातें दी है, वो एक बहुत बड़ा पूरे क्षेत्र में, माननीय मुख्यमंत्री जी आपने, मैंने जो भी लिखा वो सौगातें आपने देने में कोई सांगोद विधानसभा के पूरे क्षेत्र के लिए कसर नहीं छोड़ी। मैं उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद है। સમાચારોમાં હવે આગળ આપણે વાત કરીએ તો વન મહોત્સવ અંતર્ગત કોટામાં એક વૃક્ષ માં કે નામ અભિયાનનો આરંભ કરવામાં આવ્યો હતો અને ત્યારે લોકસભાના અધ્યક્ષ ઓમ બિરલાએ રાવત ભાટા રોડ પર મુકુંદરા હિલ્સ ટાઈગર રિઝર્વમાં વૃક્ષારોપણ કરીને અભિયાનની શરૂઆત કરી હતી। કાર્યક્રમમાં શિક્ષણ મંત્રી મદન દિલાવર અને ઉર્જા મંત્રી હીરાલાલ નાગર પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। આ પ્રસંગે ઓમ બિરલાએ કહ્યું કે વ્યક્તિના પ્રયાસથી જ શહેર સ્વચ્છ બની શકે છે અને કોટામાં વાયુ પ્રદૂષણ ઇન્ડેક્સમાં વધારો ચિંતાજનક બાબત છે અને અમે સંકલ્પ લઈએ કે ભારતમાં 100થી ઓછું વાયુ પ્રદૂષણ કોટામાં જોઈએ। માત્ર છોડ લગાવવો પરંતુ નથી અને પૂરતું નથી, પરંતુ તેનું રક્ષણ પણ પોતે જ કરવું પડશે અને દરેક વર્ષ એક છોડ લગાવો અને તે વૃક્ષ બને ત્યાં સુધી તેની કાળજી લો। છોડ લગાવવાની સ્પર્ધા કરો, તેને જન આંદોલન બનાવો। કોટાને હરિયાળું અને સ્વચ્છ બનાવશું અને કોઈપણ શહેર કે ગામમાં પરિવર્તન ત્યારે જ આવે છે જ્યારે તે જન આંદોલન બને છે। माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर संपूर्ण देश में एक पेड़ मां के नाम, मैं संपूर्ण देश के लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि वह अपने अपने शहर में, अपने अपने गांव के अंदर व्यक्ति से प्रयास करें, सामूहिक प्रयास करें और अपने 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 गांव और शहर को सबसे स्वच्छ और हरा भरा बनाने का प्रयास करें। ये पूरे देश की जिद होगी, संकल्प होगा, तो हम भारत को हरा भरा बना पाएंगे, स्वच्छ बना पाएंगे और ये जन आंदोलन से संपर्क हो पाएगा। कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र के जनप्रतिनिधि के होते मेरी जिम्मेदारी है कि मेरा संसदीय क्षेत्र सबसे हरा भरा हो, सबसे स्वच्छ हो। इसके लिए हम सामूहिक प्रयास करें, व्यक्तिगत प्रयास करें और अपने अपने शहर और गांव के अंदर एक पेड़ मां के नाम लगाकर और अपनी दिनचर्या के रोजमर्रा के जीवन के अंदर स्वच्छता हमारे दिनचर्या का हिस्सा होना चाहिए।
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने अपने जीवन में स्वच्छता को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाया। हमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों, उनके संदेशों पर चलना है ताकि हम देश के अंदर एक स्वच्छ और हरा भरा देश बना सकें। जो भारत आज भी पर्यावरण के नेतृत्व कर रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली जीने की परंपरा को शुरू करें। ચાલો સમાચારોમાં હવે આગળ આ તરફ વાત કરીએ આપણે રાજસ્થાન જયપુરની તો જયપુરમાં ભ્રષ્ટાચાર નિરોધક બ્યુરો એટલે કે એસીબી દ્વારા હોમગાર્ડના એડિશનલ એસપી અને સીઆઈને લાંચના મામલે પકડી પાડવામાં આવ્યો છે। એસીબીની ટીમે 25,000 રૂપિયા લાંચ લેતા બંને અધિકારીઓને રંગે હાથે ઝડપી પાડ્યા છે અને માહિતી અનુસાર જણાવી દઈએ કે હોમગાર્ડમાં ફરજ બજાવતા જવાને એડિશનલ એસપી નવનીત જોશી અને સીઆઈ એટલે કે કંપની કમાન્ડર જીતેન્દ્રપાલ વિરુદ્ધ માસિક લાંચની માંગણીનો આરોપ મૂક્યો હતો। એસીબી અનુસાર ફરિયાદમાં જણાવ્યું હતું કે તેના વિરુદ્ધમાં અનુક્રમણાત્મક કાર્યવાહી ન થાય અને એ બદલ લાંચની માંગણી કરવામાં આવી રહી હતી। એડિશનલ એસપી નવનીત જોશી અને સીઆઈ જીતેન્દ્રપાલ દ્વારા 2 લાખ રૂપિયાની લાંચની માંગણી કરવામાં આવી હતી અને તેને છેલ્લા 8 મહિનાથી દર મહિને 25,000 રૂપિયા ચૂકવવા માટે દબાણ કરવામાં આવી રહ્યું હતું અને ત્યારે એસીબીએ આ ફરિયાદના આધારે ટ્રેપ ગોઠવી અને આજે સત્યાપનમાં એસીબીને લાંચ માંગવાની વાત સાચી જણાઈ ત્યારે એસીબીએ ફરિયાદી હોમગાર્ડ જવાનને પ્રથમ મહિનાની લાંચ રૂપે 25,000 રૂપિયા આપી મોકલ્યા હતા અને જેમ જ બંને આરોપીઓએ 25,000 રૂપિયા લાંચ લેતા એસીબી ટીમે રંગે હાથો તેમને ઝડપી પાડ્યા છે। સમાચારોમાં હવે આગળ આ તરફ વાત કરીએ આપણે મધ્યપ્રદેશના રતલામની તો રતલામ જિલ્લાના સૈલાનામાં મોહર્રમ શોભાયાત્રા દરમિયાન હિન્દુ રાષ્ટ્ર શબ્દ લખેલું બેનર સળગાવવાનો પ્રયાસનો વિડીયો વાયરલ થયા બાદ તણાવની સ્થિતિ સર્જાઈ હતી। મોહર્રમ શોભાયાત્રા દરમિયાન એક યુવકે હિન્દુ રાષ્ટ્ર શબ્દ લખેલું બેનર સળગાવ્યું અને જેમાં પોલીસે કાર્યવાહી કરીને 4 આરોપીઓની અટકાયત કરી હતી અને હાલમાં જણાવી દઈએ કે શહેરમાં ભારે પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવી દેવામાં આવ્યો છે। कल जो जुलूस के समय झंडे को लेकर उसमें आग जलने के संबंध में जो है जानकारी प्राप्त हुई थी, जिस वार्ता पे तस्दीक किया गया। तस्दीक करने पर तथ्य प्रमाणित पाए गए और जो 4 व्यक्ति हैं, इसके अतिरिक्त जो आयोजक हैं, इनके विरुद्ध जो है अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आरोपियों का भी रक्षा में दिया गया है और पूछताछ की जा रही है। वर्तमान में जो है शहर में नियंत्रण है। ચાલો આગળ હવે વાત કરીએ આપણે મધ્યપ્રદેશના ભોપાલની તો મધ્ય વિધાનસભાના ધારાસભ્ય આરિફ મસૂદે ઉજ્જૈનમાં મોહર્રમ દરમિયાન તાજિયા સરઘસ અટકાવવાની ઘટના પર આકરી પ્રતિક્રિયા આપી છે। તેમણે કહ્યું કે આવી ઘટનાઓ ખોટી છે અને વહીવટી તંત્રે જવાબ આપવો જોઈએ કે આવું કેમ થયું। ધારાસભ્ય મસૂદે કહ્યું કે દર વર્ષે ત્યાંથી તાજિયા નીકળે છે અને આ વખતે તેને કેમ રોકી દેવામાં આવ્યું। પ્રશાસને એટલે કે તંત્રે આનું સ્પષ્ટ કારણ આપવું જોઈએ। કયા પરવાનગી હતી અને ક્યાં પર પ્રતિબંધ હતો આ પણ સ્પષ્ટ હોવું જોઈએ। તાજિયા સરઘસ પર પ્રતિબંધ મૂકવો યોગ્ય નથી। ये जो उज्जैन में और मध्य प्रदेश में कई जगह और जो शिकायत आई है ताजियों को लेकर, तो जुलूस था, धार्मिक जुलूस था और उज्जैन की जो स्पेशल घटना है जिसके ऊपर पुलिस ने केस चार्ज करा, मेरा उनसे पहला सवाल है कि वो अनुमति थी नहीं थी वो प्रकाशित करें, और अगर उस इलाके की अनुमति नहीं थी और कभी परंपरागत जुलूस वहां से नहीं निकला और कोई सा भी जुलूस नहीं निकला तो निश्चित रूप से कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन अगर वहां से बाकी आयोजन और जुलूस होते रहे और ये जुलूस को भी हमेशा अगर वहां अनुमति रही है तो फिर क्यों रोका जा रहा था? और अगर रोकने का प्रयास करना था तो वहाँ अधिकारियों को, एसडीएम को, उन लोगों को कॉन्फिडेंस में लेना था और लेके रूट डाइवर्ट करा देना था ताकि ऐसी अप्रिय स्थिति न बनती जो लाठीचार्ज जैसी स्थिति बनती। तो दोनों स्थिति में कहीं ना कहीं આ તરફ વાત કરીએ હવે આપણે ડભોઈની તો ડભોઈ તાલુકાના અંતરિયાળ વિસ્તારોમાં બસ સેવાનો અભાવ હોય જેના કારણે વિદ્યાર્થીઓને ગામડામાંથી શાળામાં આવવા માટે ઘણી તકલીફો પડી રહી છે। ડભોઈ તાલુકાના સોમપુરા, સિમડિયા, ગોપાલપુરા, અરણિયા,
નાગડોલ વગેરે જેવા ગામોમાંથી વિદ્યાર્થીઓને 2 થી 3 કિલોમીટર ચાલીને આવવું પડે છે. એક તરફ ગુજરાત સરકાર બાળકોને અભ્યાસ કરાવવાની વાતો કરી રહી છે, બીજી તરફ એસટી બસ સુવિધા પૂરતા પ્રમાણમાં ન હોવાથી અવર જવર કરવા માટે વિદ્યાર્થીઓને મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. ત્યારે સમયસર બસ આવતી નથી અને જેના કારણે શાળામાં આવવામાં મોડું થાય છે અને વિદ્યાર્થીઓનો અભ્યાસ પણ બગડે છે. ત્યારે ક્યારેક બસ આવે છે તો પેસેન્જરોથી ખીચોખીચ ભરેલી હોય છે, ત્યારે વિદ્યાર્થીઓને બસમાં ઊભા રહેવા માટે પણ મુસાફરી કરવું પડે છે અને પૈસા ખર્ચીને પાસ કઢાયા છતાં પણ બસ સમયસર ન આવે તો ડબલ પૈસા ખર્ચ કરીને પ્રાઇવેટ ગાડીઓમાં આવવું પડે છે. ત્યારે ડભોઈ તાલુકાના છેવાડાના આવેલા ગામડાઓમાં વહેલી તકે સરકાર સુવિધાઓ વધારાની બસની સુવિધાઓ કરાવે અને વિદ્યાર્થીઓના ટાઈમે બસ મૂકવામાં આવે, જેથી કરીને વિદ્યાર્થીઓને અવરજવર કરવા માટે તકલીફનો સામનો ન કરવો પડે ત્યારે અને વિદ્યાર્થીઓનો અભ્યાસ ન બગડે તે માટે એસટી નિગમ અને ગુજરાત સરકાર દ્વારા છેવાડાના ગામડાઓ માટે શાળાના સમયે બસ ફાળવવામાં આવે તેવી વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા માંગ કરવામાં આવી છે. ડભોઈ તાલુકાના અંતરિયાળ ગામોમાં બસ આવી શકતી નથી, જેના કારણે અમને લોકોને સ્કૂલમાં આવવાનું બહુ અઘરું પડે છે. અમુક ગામ એવા છે જ્યાં કઈ રિક્ષાથી માંડીને કશું જ કોઈ આવડ જવડ નથી હોતું, જેથી અમને લોકોને આવવાનું પણ અઘરું પડે છે. સ્કૂલમાં પછી કઈ સાધન બસ બી આવે તો આવે, બાકી નહીં આવે તો અમે લોકો સ્કૂલમાં રજા પડે તો સ્કૂલમાં ટીચર લોકો પણ બોલે છે કે તમે લોકો કેમ નથી આવતા. તો અમે અરજી આપીને પણ ડેપોમાં થાકી ગયા કે અમને બસ મૂકો, પણ એ લોકો કંઈ કરવા જ રાજી નથી અને ત્યાં જઈએ ને તો ગેરવ્યવહાર કરે છે, ગાળો બોલે છે, એવું બધું કરે છે. ડેપોમાં જે લોકો કામ કરે છે ને એવું કરે છે અમારી સાથે ને અમે લોકો ઘણી વાર અરજી આપી પણ કંઈ કરતી જ નથી સરકાર. એટલે અમને સરકારને એ જ વિનંતી છે કે વહેલી તકે બસ ચાલુ કરો. ડભોઈ તાલુકાના અંતરિયાળ ગામોમાંથી અમે ઘણા વિદ્યાર્થીઓ અહીં અભ્યાસ કરવા આવીએ છીએ દયારામ સ્કૂલમાં અને અમારી ત્યાં બસો આવતી નથી. કોઈક વાર આવે તો બધી ફૂલ આવે છે અને કોઈક વાર લટકીને આવવું પડે છે અમારે. તો સરકારને વિનંતી છે અમારી કે બસો જલ્દીથી મુકાવે અને અમારે જ્યારે તકલીફ પડે છે, વરસાદ એવું વાતાવરણ હોય ત્યારે બહુ જ અહીંયા કીચડ બીચડ હોય છે, તો થોડું સ્વચ્છતા બી જાળવવાની સરકારને નમ્ર વિનંતી અને બસો મુકાવવા માટે અરજી આપી અમે, પણ હજુ સુધી કંઈ રિસ્પોન્સ નથી આવ્યો. તો સરકારને વિનંતી કે અમારે ચાલતું આવવું પડે છે અને છોકરાઓને આટલું બધું 2-3 કિલોમીટર ચાલુ ના પડે અને અભ્યાસ કરવામાં સરળતા રહે, તો બસો મુકાવવા માટે નમ્ર વિનંતી. સમાચારોમાં હવે આગળ આપણે વાત કરીએ જૂનાગઢની. તો જૂનાગઢના ભેસાણ તાલુકાના છોડવડી, નવા વાઘણિયા, રણપુરા અને માંડવા ગામમાં છેલ્લા 2 વર્ષથી સરકારના હુકમ મુજબ ગૌચર ખાલી કરાવવાની કામગીરી દરેક ગ્રામ પંચાયતને કરવાની હોય છે, જેમાં ભેસાણ તાલુકાના સમસ્ત માલધારી સમાજ તેમજ ભરવાડ, રબારી અને ચારણ ગઢવી સમાજ પોતાના માલ ઢોર લઈ તાલુકા પંચાયત ખાતે આંદોલન પર બેસી ગયા છે. ગૌચરની જમીન ખાલી કરાવવામાં તાત્કાલિક નહીં આવે ત્યાં સુધી અમે અહીં અમારા માલ ઢોર લઈ અને અનશન આંદોલન ચાલુ જ રાખીશું, જેમાં માલધારી સમાજ દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું હતું કે આ કામગીરી તાલુકા વિકાસ અધિકારી માત્ર કાગળ પર જ કામગીરી કરતા હોય એવું લાગી રહ્યું છે. જેમણે દબાણ કર્યું છે તેમની જમીનને માપણી કરવામાં આવે અને દબાણ ચોક્કસ આધાર પુરાવા સાથે સરકારી તંત્ર દ્વારા દૂર કરવામાં આવે અને ગૌચર ખુલ્લું નહીં કરવામાં આવે ત્યાં સુધી તાલુકા પંચાયત ખાતે માલઢોર સાથે ઘેરાવ કરીને અચોક્કસ મુદ્દત સુધી અનશન કરવામાં આવશે. ભેસાણ તાલુકામાં માલધારી સમાજ દ્વારા આવેદનપત્ર અમને પાઠવવામાં આવ્યું હતું કે છોડવડી, રાણપુર અને માંડવા ત્યાં ગૌચરમાં દબાણો હોય, દબાણ દૂર કરવા. અમે છોડવડીની અંદર પોતે ટીમ સાથે ત્યાં હાજર રહેલા હતા. 10 થી 11 જે બિનઅધિકૃત જેના શાકબાક નથી એ લોકોના અમે દબાણ દૂર કરી રાખે, ત્યાં ખુલ્લું છે આજે. અને ગ્રામ પંચાયતની પ્રાથમિક જવાબદારી હોય, ગ્રામ પંચાયત દબાણ દૂર ન કરે તો પંચાયત અધિનિયમની કલમ 253 અને 252 હેઠળ અમે ડિસેમ્બર 24ની અંદર એને દૂર કરવા માટે, સુપરસીડ કરવા માટે જિલ્લા કક્ષાએ દરખાસ્ત કરી દીધી છે. રાણપુર જે છે એનો અમના પાસે ઠરાવ આવી ગયો, એની દરખાસ્ત અમે તમામ એના કર્મચારી છે એના જે પદાધિકારીઓ છે, સભ્યો છે, એને 252 હેઠળની નોટિસ અમે ઇસ્યુ કરવાની થશે. અને માંડવા છે તો એનું દબાણ 70 થી 80% જેટલું દૂર થયેલું છે ને હમણાં
જે કામગીરી થોડીક તલાટી ટેલિંગના હિસાબે બંધ છે તે તાત્કાલિક શરૂ કરાવશું અને જેટલું બને એટલું ગ્રામ પંચાયતમાં દબાણ દૂર થાય એવી કાર્યવાહીમાં હાથ ધરશું. અને જે પ્રશ્ન માપણીનો છે તો અમે પોતે માપણી માટે અમે સરકારને કન્વિન્સ કરીએ છીએ કે માપણી કરાવે જેથી કરીને દબાણ દૂર થાય. માલધારીઓ આજે ઉપવાસ આંદોલન ઉપર બેઠા છે સાહેબ, આ દબાણ ક્યારે દૂર થશે? જે છોડોવીનું દબાણ છે એ છોડોવીની અંદર 3000 હેક્ટર સમથિંગનું દબાણ છે. હવે એમાં ગૌચર, ફોરેસ્ટ, ગામતળ બધું ભેગું છે. જેટલું તાલુકા પંચાયતે જે લોકો જેના પાસે કાંઈ કશું છે જ નહીં સાતબાર એ લોકોનું તમે ખુલ્લું કર્યું કે જે જ્યાં ત્યાં દબાણ નથી, પણ જે લાગુ પડતું દબાણ છે એ લોકોને મેં નોટિસ આપી હતી કે તમે માપણી કરાવી. હવે માપણી જો ન થાય ત્યાં સુધી દબાણ દૂર કરવું અઘરું પડે છે. એટલે અમે પોતે હવે તાલુકા સ્વાગતમાં અને જિલ્લા સ્વાગતમાં બી માપણીની રજૂઆત કરીએ છીએ કે ભાઈ માપણી અમને આપો. તો એ છોડોણીનું દબાણ ખાસ રાણપુર અને છોડોણી, કારણ કે બે મિક્સિંગ એટલું છે કે એમાં માપણી સિવાય દબાણ દૂર થાય નહીં. એટલે માપણી થશે DLR થ્રુ, એટલું અમે શક્ય હોય એટલું વહેલું દબાણ દૂર કરાય. મારું નામ વિજય ભરવાડ છે. આજ અમે માલઢોર સાથે આવ્યા છીએ. 3 ગામના માલધારીઓ છે, ખોડવલી છે, માંડવા છે ને રાણપુર ગામના. આજથી 6 મહિના પહેલાં અમે આંદોલન કરેલું હતું, પણ અમને ખાલી લેખિત બાંહેધરી આપી હતી, પણ એ મુજબ કાર્યવાહી ડીડીઓ સાહેબે કરવામાં આવી નથી. આજથી 2 મહિના પહેલાં કલેક્ટર સાહેબે જિલ્લા સ્વાગતમાં ટીડીઓ સાહેબને કહેવામાં આવ્યું હતું કે ભાઈ તમે આ દબાણ દૂર કરો, પણ ટીડીઓ સાહેબ દ્વારા ગમે કાગળમાં ઉલઝાવી રાખ્યા છે અને અમને કાંઈ કાયદેસર કાર્યવાહી કરી નથી. એ બાબતે આજ અમે પાછા માલઢોરની સાથે ઉપવાસ આંદોલન ઉપર તાલુકા પંચાયતે બેઠા છીએ. વાગણિયા ત્યાંના માલધારી છીએ અમે. દોડોડીની વાગણિયાની પંચાયત એક છે. ગૌચર દબાઈ ગયું જાજુ, 750 વીઘા ગૌચર દબાઈ ગયું. અટાણે અમારા માલને કોઈ પણ આધાર નથી, ક્યાંય ચરવાનો ઘોડા જગ્યા છે તો અમારો કોઈ જોગવાઈ નથી, નથી આમના કે નથી આમના, એવું અમારો અટાણા પોઝિશન હાલે છે. હવે મારા થોડી વાતમાં મારા દાદી વાત સમજી જાય, પણ દાદી વાત થોડી કરી કોઈ ધ્યાન દેતું નથી. અમે અહીં ઘણી વાર આવી ગયા, આજકાલ છેલ્લું નિર્ણય લઈને પણ આવ્યા હા કે હવે આપણે આ લઈ અહીંથી છૂટું આપણું કાંઈ થાય તો જ અહીંથી આપણે નીકળવાનું છે. સમાચારોમાં હવે આગળ આ તરફ વાત કરીએ આપણે મહીસાગરની. તો મહીસાગર જિલ્લાના બાલાસિનોર અમદાવાદ નેશનલ હાઈવે પર આજે સ્થાનિકોએ ચક્કાજામ કર્યો હતો. વડદલા પંચાયતના રહીશોએ હાઈવે પરના ખાડાઓના કારણે વારંવાર થતા અકસ્માતોના વિરોધમાં જણાવી દઈએ કે આ પગલું લીધું હતું અને સ્થાનિકોના જણાવ્યા મુજબ હાઈવે પરના ખાડાઓને કારણે અનેક જીવલેણ અકસ્માતો સર્જાતા હોય છે. ત્યારે લોકોએ અડધો કલાક સુધી રસ્તો રોકી રાખ્યો હતો અને આના કારણે હાઈવે પર વાહનોની લાંબી કતારો જોવા મળી હતી. અને સ્થાનિક રહીશોએ નેશનલ હાઈવે ઓથોરિટીને ચેતવણી આપી છે કે જો આગામી 10 દિવસમાં ખાડાઓ પૂરવામાં નહીં આવે તો મોટા પાયે આંદોલન કરવામાં આવશે. અને બાલાસિનોર પોલીસે સ્થળ પર પહોંચી અને ગ્રામજનોને સમજાવ્યા બાદ રસ્તો ખુલ્લો કરવામાં આવ્યો હતો અને હાલ વાહન વ્યવહાર પુનઃ શરૂ થયો છે. પરમાર મોહનભાઈ માધુભાઈ વડદલા. મારે એટલું જ કેવું છે કે અમદાવાદથી ઇન્દોર લગીને રસ્તો હું ફરીને આવ્યો, એ ઇન્દોર જે એમપી આવ્યો, પણ એટલો બધો ખરાબ રસ્તો બન્યો અમદાવાદથી ઇન્દોર લગીને કે પહેલી વાત તો વાત જ અલગ. બાઇક હરખું ના જાય. મારા 3 પંચર પડી ગયેલો, બાઇક લઈને ગયેલો, કઈ ઇન્દોર ગયેલો, બાઇક લઈને ગયેલો, 3 પંચર પડી ગયેલો. અને 15 દિવસ પહેલા એક દાહોદનો ભાઈ અહીંયા આગળ અકસ્માત થયેલો, R15 વાળો. રાત્રે 3 વાગે હું એમ્બ્યુલન્સ બોલાવીને એમને સારવાર કરેલી અને એના સિવાય બીજા 2-3 એક્સિડન્ટ થયા એમની. અને એટલા બધા ખાડા તો વાત જ અલગ એમ. અને લાયલ ચોકડીથી અને રોજવા લગીને તો એટલા બધા ખાડા કે આની વાત જ નથી. મારે તો એટલું જ કહેવું છે કે ટોલ ટેક્સ બંધ કરો અને જીસીબી લાવીને એ રસ્તો જ બંધ કરી દો. બે બાજુ. તો બીજી તરફ વાત કરીએ આપણે તો લીંબડિયાના રંજીતપુરા પથ્થરની ફેક્ટરી પાસે વીજ કરંટ લાગતા વીજ કર્મીનું મોત નીપજ્યું છે. પાવર કટ કરી રહ્યા હતા અને તે જ સમયે જમ્પર તૂટતા વીજ કરંટ લાગ્યો હોવાની પ્રાથમિક માહિતી મળી હતી. અને ત્યારે જણાવી દઈએ કે વીજ કરંટ લાગતા લુણાવાડા શહેરની સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે વીજ કર્મચારીને ખસેડવામાં આવ્યા હતા. ત્યારે ફરજ પરના ડોક્ટરે મૃત જાહેર કર્યો હતો અને વીજ કર્મચારીનું મોત નીપજતા MGVCL અધિકારીઓ સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે પહોંચ્યા હતા. તો આ હતા અત્યાર સુધીના મુખ્ય સમાચારો. વધુ સમાચારો માટે જોતા રહેજો ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાત.